नमस्कार दर्शक बंधु। वर्तमान समस्त मुंडरे मुहरे गोटे कथा पांड्या नवीन पट्टनायक असुस्थ थिबा बेले ए 2 दिन तले तांकु देखा करिया को राजा स्वाई जाइथिले, भक्त दास भी जाइथिले। राजा स्वाई पचारे सुजाता पांड्यान को जे आपण 2 दिन है नवीन पट्टनायक देह खराब अच्छी, आपण 2 दिन पूर्वर कहीं एडमिशन कर नथिले, एबे कहीं एडमिशन करले। एथिरे मैडम पूरा रागी जाई तमतम होई किछि उत्तर देई नथिले एवं बी कार्तिकन पांड्यान आसिकी राजा स्वाई की कहले, I am down but not out in the party. I am not dismissing the party. यदि मु चाहिए गोटे मिनिट रे तुमको मु डिसमिस कर देबी। राजा स्वाई किछि उत्तर देई नथिले। कोन पई देई नथिले? कारण राजा स्वाई होचंती जने शृंखलित बीजेडी कर्मी एवं सिए बिजू बाबू को अमलर जे की जेबी पटनायक जानकी वल्लभ पटनायक ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री को हराइछंती एवं एथर बीजेपी जीतिथिले मध्य सिए तांको गड़ जीतिबारे सक्षम होइछंती। एभली लोक से किछि कहि नथिले कारण से नवीन पटनायक भल पांती एवं बीजेडी दल को भल पांती, किंतु सेठी राजा स्वाई जेतले से एपरी कहले राजा स्वाई कान मुड़ी गोटे चापड़ दबार थिला सेठी, किंतु राजा स्वाई देई नांती। एटा तो राजा स्वाई को कथा, किंतु मु जदि थाते तो कान मुड़ी गोटे ठोकटा चापड़ाटे देताती। कारण मु जडे ओडिया, मु ओडिशार वोटर दाता, कि तमिलनाडु लोकटा आसी कोन ओडिया ऊपर राजनीति करिवो। आज जदि बीजेडी दलितलांत होई केवल पांड्यान पई, एई पांड्यान जे कि निजर प्रचार करिया पे 500 कोटी टका खर्च करथिले, जगन्नाथ मंदिर को बड़ करिया जगन्नाथ मेघनाथ पाचिरी पाखरे पाइखाना सब तैयारी करथिले, तांको बड़ पाइखाना करिया पे आउ को जागा मिलिले नै। किछि चाटुकार लोक तांको भगवान बोली मानुचंती कारण से ताउ टिकट देइथिले एवं नवीन पटनायक कोन हेटी तांकर दुर्बलता रहउची सेटा मु जानि पारु नै एवं ओडिशावासी मध्य एटा जानि पारु नांती। नवीन पटनायक आज जदि बीजेडी दल दलितलांत होइछि केवल एही पांड्यान पई, जे कि जगन्नाथ को नै कि रास्ता रे टॉली रे बुलेई कि भिक मागिथिले एवं चाउल एवं जो बुआ मागिथिले, अरुआ चाउल मागिथिले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगतर नाथ से कोन भिखारी तम दुआर को आसीबे जगन्नाथ को देखिया पे सारा विश्व लोक आछथि, किंतु पांड्यान जगन्नाथ को नै कि माने पांड्यान जोगु ही बीजेडी एथर हारिथिला एवं एबे फेर मझिरे उठिला कोन लोक माने तले विरोध कले, कहले पांड्यान दल छाडी देइचंती एवं से स्वच्छकृत भाव में सन्यास नहीं तो फेर कौन पे आइले दल जितेबाला जाके पांड्यान को दल विदा न करा पांड्यान बीजेडी केबे भी जीति पारिबे नहीं। नवीन पटनायक ताको कौन पे भल पाउछन सेटा नवीन पटनायक कहि परिबे। आमे ओडिशावासी जो लोक कहउछंती जे पांड्यान होची ओडिशार उन्नति करथिले, पांड्यान जाके ताको घर पैसा आनी उन्नति करथिले। ओडिशार जनसाधारण को पैसा, ओडिशार बीजेडी पैसा रे ओडिशार उन्नति हेछि। पांड्यान होचंती गोटे घर जइया आ सिए ओडिशार उन्नति किमिति कले नवीन बाबू को इशारा रे नवीन बाबूंकर जो ओडिशार पांठी अछि, ओडिशार करदाता टिकस पैसा रे ओडिशार उन्नति होछि। ओडिशार मुख्यमंत्री को काम जो जे मुख्यमंत्री ओडिशार उन्नति करिया ताको दायित्व। जदि भी ओडिशा उन्नति होइछि नवीन पटनायक समय रे सेटा नवीन पटनायक कर्तव्य थिला एवं नवीन पटनायक पांड्यान हाथ रे पांड्यान होउछि जणे तांकर चाकर कहले चले, कारण जणे चाकिरिया करथिबा लोक सिउ जदि चाकिरी करथिले तेणु सिउ जणे कर्मचारी हिसाब से काम करिजति, जा काम दिया जो सिए करिवो। मु जदि भूल कहउछि आपण माने मते कमेंट करी गाली दियंतु नले ताली मारंतु।
ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ କହୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କି ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ କି କାମିଆ ଜାନି, ଯିଏ କି ଗୋ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କି ବର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେପି ବାଲା ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ନାମ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ନେଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଏବେ ସରକାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ କଣ ଖାଲି ବାପା ପୁଅ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତି କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କଣ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କରିବେ ରାଜନୀତି। କଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କଣ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ନେତାର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଯୁବପିଢ଼ି କଣ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଏକ ଯୁବକ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ଦରକାର? ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାର ଥିବ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ନେତା ହେଇପାରିବି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ନେତା ହେଇପାରିବେ। ଯାହା ମନରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଟୁକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିଥିବା 51ଟି ଏମଏଲଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା 140 ନେତା ଅଛନ୍ତି, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ। କିଏ ଟିକେଟ ପାଇଛି, କିଏ ଟିକେଟ ପାଇନି, କିଏ ଜିତିଛି, କିଏ ହାରିଛି, କେହି କଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଭୟ, ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହେବେ ଆପଣ ଜିତି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ଦମ ଅଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖି ଜିତିଦେବା। ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଟେ ହୋଇଛି ଜିତି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବି, ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ କାହିଁ ସେ ଠିଆ ହେଲେନି? ଏମଏଲଏ ଏମପି ଦିଟା ଥିଲା, କାହିଁ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲେନି? କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ବିଜେପି ସହିତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏଟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କିପରି ଜିତେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? এই ডিল যোগু আজি বিজেডি হারিছি এবং আগামী দিନରେ যদি পাଣ୍ଡିଆନକୁ ଲୋକମାନେ ବିଦା ନ କରନ୍ତି, ମାଟ ଦେଇ ବିଦା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ କହୁଛି, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶସ୍ତାଶତି ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିତନ୍ତୁ, ଜିତିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜିତିକି ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଟେ ବି ସେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କତି କେହିକୁ ଦେଖା କରେ, ତାଠୁ ତ ମୋହନ ମାଝୀ 100 ଗୁଣା ଭଲ। କାରଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମାରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟାକୁ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅବନୀତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦାୟୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳର ଅବନୀତିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦାୟୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଗୋଟେ ଘରଜୋଇଁଆ ଆସି କହିଲାଣି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି? ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନେତା ନାହାନ୍ତି? ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ରହିଲି।